बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमुंगा द बायो एनर्जेटिक्स ने चिकम द एमडीकेट पर सिलेबस की यो दो टॉपिक्स इंक्लूड है अगर रिस्पायरेशन दे और देयर आर टाइप्स दी एरोबिक रिस्पायरेशन एनारोबिक रिस्पायरेशन। नन बमुंगा द रिस्पायरेशन रिलेटेड खबरें को और रो बबदे कि चिकम टाइप्स दी एरोबिक एनारोबिक अगर बब डिटेल सरवायो गोरे तासो दल्टा टॉपिक वली कई सेलुलर रिस्पायरेशन सेलुलर रिस्पायरेशन सतवेले गुरु रिस्पायरेशन दा 10 ब्या सेकंड ईयर के हुआ है दा किस्मों दे यो इंटरनल रिस्पायरेशन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन यो सेलुलर रिस्पायरेशन दे चिदा पर सेलुलर लेवल बांध की द टूना अवलने पॉइंट ता सुदावली कई चिदा सेलुलर रिस्पायरेशन दा पर सेल के दंड अकर की अकर्स इनसाइड द सेल मतलब दारे चिदा पर सेल के दंड दा प्रोसेस की गई The cellular respiration definition ta sudah si kawale shay ci dayo dasi process de process ci page ki ba the glucose ya glucose tata su dikale shay organic food the glucose molecule break down ki glucose is broken down द ग्लूकोज मॉलिक्यूल पदे के ब्रेकडाउन वशी और कल द ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन वशी तो दी पर रिजल्ट के बस रिलीज की गई एनर्जी इज रिलीज दिसी प्रोसेस तमुंग सवायु दिसी प्रोसेस तमुंग वायु रिस्पायरेशन दसी प्रोसेस कि आगे के बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन की गई और द ब्रेकडाउन पर रिजल्ट के बस रिलीज की गई एनर्जी रिलीज की गई सिंपल डेफिनेशन दे कतासु बल डेफिनेशन ददी वली कई गोरे मादल ते निकली दी द ग्लूकोज ब्रेकडाउन बकी कल द ग्लूकोज ब्रेकडाउन की गई तो देवो नो सिंपलर मॉलिक्यूल तमाती गी नो कम मॉलिक्यूल त बद ब्रेकडाउन की गई तास बोली कई चिदा यौदा सी प्रोसेस छिपागे की बद ग्लूकोज ब्रेकडाउन की गई ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन द ग्लूकोज बकी से की गई ब्रेकडाउन बकी गई क्या तब ब्रेकडाउन की गई दादा कार्बन डाइऑक्साइड था वाटर था बदद ब्रेकडाउन की गई और याद साथ ही दल्ट चिदा कम एनर्जी रिलीज की गई प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी पदे की द एनर्जी रिलीज की गई खुद सब फॉर्म की द सब शक्ल की बदा एनर्जी रिलीज की गई द बद एटीपी पपांग की रिलीज की गोरे जान पर डेफिनेशन बांध लिखा डीप पो कई ये उदासी प्रोसेस छिपावे की द ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन की ग्लूकोज मातीगी कम मॉलिक्यूल तमातीगी कार्बन डाइऑक्साइड था वाटर था दी दो मॉलिक्यूल तरह से की गई ब्रेकडाउन की गई और द्वेम पॉइंट पकी दादे चिपदी की चिक्का में एनर्जी रिलीज की मंगल तो खबर कड़ी थी एनर्जी पदी प्रोसेस किसे की गई रिलीज की गई बा खुदा कम एनर्जी ची रिलीज की गई दावर सब फॉर्म की रिलीज की गई दावर एटीपी फॉर्म की रिलीज की गोरे ददी खबरी पूरे एक्सप्लेनेशन जता को मा गोरे हा कलची तासु द पद्वेम चैप्टर की द डीएनए और द आरएनए स्ट्रक्चर तासु डिस्कस कोई न तासु वाय ची डीएनए और आरएनए द पॉलीमर्स दी और द चा पॉलीमर्स दी द न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमर्स दी गोरे पर न्यूक्लियोटाइड्स की बा तासु द्री स्ट्रक्चर डिस्कस कोल यो पदी के वो पेंटोज शुगर पदी के यो सो पेंटोज शुगर हो और द पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन शुगर द पेंटोज शुगर मतलब से दे तो दे मतलब दे 5 कार्बन शुगर पर न्यूक्लियोटाइड की द्रे कंपोनेंट्स वल यो बदी के वो पेंटोज शुगर ददी पेंटोज शुगर द्व वर्जन वल द्व फॉर्म वल यो वो राइबोज और बल जेम चो अगौ डी ऑक्सी राइबोज वस तासु पदी के उगो रही दाजे कम राइबोज दे दाब द आरएनए चिकम न्यूक्लियोटाइड्स दे दाब आगे की मौजूदी और चिकम डी ऑक्सी राइबोज दे दाब द डीएनए चिकम न्यूक्लियोटाइड दी दाब आगे की मौजूदी द्वेम नंबर चिकम ददी कंपोनेंटो द्वेम नंबर पर दे के वो नाइट्रोजनस बेस दल तमावली को एनबी मतलब नाइट्रोजनस बेस वस तासु दल तवली कई चिकम नाइट्रोजनस बेस थी नवागपा पिंजा किस्मा नाइट्रोजनस बेस थी एडेनिन गवानीन साइटोसिन थायमिन और यूरासिल वस तासु दा अवलनी सलोर चिकम इने एडेनिन गवानीन साइटोसिन थायमिन दार चा ही सदा दा बकम यो आरएनए पर डीएनए के बचा के मौजूदी पर डीएनए के बदा मौजूदी कतासु पर आरएनए के उगो रही पर आरएनए की बा यूरासिल मौजूदी इंस्टेड ऑफ थायमिन द थायमिन पर वसूत मौजूदी यूरासिल बके मौजूदी पर आरएनए के
نو دلته د دې نیوکلیوټاید چې کوم دویم کمپوننت دی هغه سره راغی نایټروجنس بیس راغی او دریم چې کوم د دې کمپوننت دی نو هغه فاسفیټ ګروپ دی چې هغه د دې سره په 5 نمبر کاربن باندې بایند کیږي نایټروجنس بیس په فرست نمبر کاربن او فاسفیټ په 5 نمبر کاربن باندې د سره بایند کیږي اوس ګورئ کله چې صرف اور صرف पेंटोज शुगर دا یو پوره نیوکلیوټاید شو पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस او प्लस فاسفیټ ګروپ دا یو نیوکلیوټاید شو کو تاسو ولیکئ چې کله पेंटोज शुगर صرف اور صرف पेंटोज शुगर او नाइट्रोजनस बेस دا را یوځای شي نو په ریزلټ کې بس جوړیږي په ریزلټ کې به جوړیږي نیوکلیوساید دو خبرې دي یو نیوکلیوټاید دی بل څه دی نیوکلیوساید دی چې کله دا فاسفیټ نه اٹیچ صرف اور صرف पेंटोज शुगर کا اگر رائبوز دی او डी ऑक्सी رائبوز دی چې کله دا पेंटोज शुगर د نایټروجنس بیس سره بایند شو نایټروجنس بیس در سره په فرست نمبر کاربن باندې کنیکټ شو نو دغه سټرکچر چې کوم په ریزلټ کې جوړ شو دغه تمونګ وایو نیوکلیوساید ورته وایو اوس ګورئ چې کله د دې نیوکلیوساید سره یو فاسفیټ رايوځای شو نیوکلیوساید سره یو فاسفیټ رايوځای شو نو زه تاسو ته دلته شارټ کې لیکم دلته جوړ شو نیوکلیوساید هغه ما په M په N باندې ریپرزینټ کو بیا ما M ولیکو او P ولیکو د NMP مطلب دا د نیوکلیوساید مانو فاسفیټ چې کله د دې نیوکلیوساید سره یو فاسفیټ کنیکټ شو دې ته موږ څه وایو نیوکلیوساید مانو فاسفیټ ورته وایو کله چې د دغه NMP سره د نیوکلیوساید مانو فاسفیټ سره بل فاسفیټ کنیکټ شو ګوره دا اوس نیوکلیوساید مانو فاسفیټ دی د دې فاسفیټ سره بل فاسفیټ کنیکټ شو نو دې ته بیا موږ نیوکلیوساید ډای فاسفیټ وایو چې دوه نیوکلیوټاید راغله نیوکلیوساید ډای فاسفیټ شو او چې کله د دې نیوکلیوساید ډای فاسفیټ سره بل فاسفیټ کنیکټ شي نو دې ته بیا موږ نیوکلیوساید ټرای فاسفیټ وایو نیوکلیوساید ټرای فاسفیټ وته وایو اوس ګورئ دا ډول ایکسپلینیشن چې تاسو کوم صرف د دې یو پوینټ د پاره کوم چې تاسو په دې باندې پوه شئ که تاسو دلته ولیکئ ک فرض ک رایبوز شوګر دلته چې کوم पेंटोज शुगर د ک فرض کوم دا رایبوز شوګری او د ایډنین سره دلته د نایټروجنس بیس په ځای باندې د سره کنیکټ شي ایډنین د سره کنیکټ شي نو دې ته به نیوکلیوساید وایي کله چې صرف पेंटोज शुगर او نایټروجنس بیس بایند شول دې ته به ویل کېږي دې ته به ویل کېږي نیوکلیوساید اوس د دې نیوکلیوساید چې کوم نیم دی هغه نیم څه دی هغه د ایډینوسین هغه نیم د دې څه دی هغه د ایډینوسین اوس ګورئ ښه چې کله د دې نیوکلیوساید سره فاسفیټ رايوځای شو دې ته بیا موږ نیوکلیوټاید وایو چې فاسفیټ سره نشته بیا به دا سمپل نیوکلیوساید دی اوس دا ایډینوسین دا یو قسم نیوکلیوساید دی کله چې د دې ایډینوسین سره یو فاسفیټ رايوځای شي کله چې د دې ایډینوسین سره یو فاسفیټ رايوځای شي نو دلته به څه جوړ شي ایډینوسین مانو فاسفیټ ګورئ ښه ایډینوسین مانو فاسفیټ مانو مطلب 1 او فاسفیټ مطلب فاسفیټ ګروپ چې کله د ایډینوسین سره یو فاسفیټ رايوځای شي نو په ریزلټ کې بس جوړیږي ایډینوسین مانو فاسفیټ او یاد ساتئ کله چې د ایډینوسین ته دا فاسفیټ اډ کیدو نو په دې پروسس کې دلته پکار سوا انرژي د دې لپاره پکار ودا پروسس په دې پروسس کې انرژي د مالیکول څخه کړی دا هغه ابزورب کړی دا اوس ګورئ کله چې دا AMP جوړ شو کفرس کزایم چې د دې ایډینوسین مانو فاسفیټ سره یو بل فاسفیټ رايوځای شي نو فاسفیټ چې دته اډ شو دو فاسفیټ شول نو د دې نیم بسې ایډینوسین ډای فاسفیټ د دې مالیکول نیم بسې ایډینوسین ډای فاسفیټ چې کله د ایډینوسین مانو فاسفیټ سره یو فاسفیټ شي رايوځای شي او یاد ساتئ چې د دې پروسس د لپاره به هم څه پکاري انرژي بولا پکاري اوس چې کله ADP جوړ شو زه ملک سپوز د دې ADP سره یو بل فاسفیټ ز اډ کوما نو چې کله یو فاسفیټ ز دې سره بل اډ کوم نو درې فاسفیټ شول نو دا بیا شي ټرای فاسفیټ ایډینوسین ټرای فاسفیټ پشي او یاد ساتئ چې په دې پروسس کې هم پکار دسا انرژي پکار ده اوس فصل کې چې کوم نارمل د ATP فارمیشن کې ATP شي جوړيږي هغه دا یو ریاکشن تاسو نوٹ کړئ چې ADP او فاسفیټ دا یوځای کېږي او دوی څه جوړي ATP جوړي اوس ګورئ کله چې د ADP نه ATP جوړیږي د ADP سره فاسفیټ رايوځای کیږي د دې لپاره پکار څه ده انرژي ول پکار ده نو د کله چې د ګلوکوز مالیکول بریک ډاون کیږي نو د دغه بریک ډاون په ریزلټ کې سره ریلیز کیږي انرژي ریلیز کیږي او دغه انرژي ریلیز کیږي دغه انرژي چې کوم ریلیز شي نو دا په دې پروسس کې یوز شي چې د څه جوړ کی
ATP جوړ کی دلته چې ما کوم دا ورلد لیکل دي چې انرژي به ریلیز کیږي د څه په شکل کې د ATP په فارم کې. نو د دې مطلب دا دی چې دا کوم انرژي د ګلوکوز په بریک ډاون کې ریلیز شو دغه انرژي په ترو باندې بس کیږي د ATP فارمیشن بکیږي. خاص ګوري دا خدا د دې د ډیفینیشن په خبره وا. بل یو پوینټ تاسو دلته ولیکئ چې د ګلوکوز بریک ډاون کاربن ډای اکساید او واټر ته په دوه غټ پروسس باندې کیږي. تاسو بوس ریسپایریشن وای بده کې درې سټیپس دي ګلایکالیسس دی کرب سایکل الکترون ترانسپورت چین دی پاغه کې فردر بیا دوه ریاکشنز دي خبلهاش ریاکشنز پاغه کې کیږي. نو داسې ولې نه کیږي چې یاره دا ګلوکوز زم لیټ سپوز دا سیل دی او دې سیل ته دا ګلوکوز راغی چې دا ګلوکوز دې سیل ته راغی نو د دې ګلوکوز ډایرکټ بریک ډاون وشي او انرژي د نه ریلیز شي. نو دا بریک ډاون ولې ډایرکټ بریک ډاون د ولې نه کیږي. نو تاسو ولې کوي چې why glucose is not directly broken by the cell. The glucose direct breakdown वली न कीगी या द सेल दे डायरेक्टली वली न breakdown द न कई गोरई. تاسو دا پوینټ د ځان سره نوٹ کړئ چې دا کم ګلوکوز دی دا ګلوکوز ډیر زیات های انرژي مالیکول دی سره ډیر زیات انرژي د ګورې ښه زه منټ سپوز د دې ګلوکوز دا د پوره ګلوکوز مالیکول انرژي ده دا انرژي د ګلوکوز مالیکول نه یادوم دا د پوره ګلوکوز مالیکول څه ده انرژي ده. نو د سره چې دا کم انرژي ده دا ډیر زیات څه ده سیوا ده. اوس په سیل کې چې کم ریاکشن کیږي زم لیټ سپوز دلته ریاکشن کیږي د ریاکټنټ نه څه جوړیږي پروډکټ جوړیږي. د دې ریاکشن لپاره چې کم انرژي پکاري هغه ډیر زیات کم انرژي زم لیټ سپوز د دې ګلوکوز چې دا سونو انرژي ده زم لیټ سپوز د دې پوره ګلوکوز د انرژي دومره انرژي دی له صدا پکار ده. اوس ګورئ ها که فرض کړه د دې یو سنگل ریاکشن د لپاره د دې ګلوکوز ډایرکټ بریک ډاون وشو نو دا انرژي خو په پکار راشي دا خو په دې ریاکشن کې یوز شي خو دا چې کوم باقي دوه انرژي د ګلوکوز سره دا به شي ویسٹ بشي. نو تاسو دلته ولیکئ چې ګلوکوز چې دی جی مطلب ګلوکوز دا یو های انرژي مالیکول دی. ګلوکوز څه دی دا یو های انرژي مالیکول دی های انرژي مالیکول او تاسو ولیکئ چې په سیل کې کم ریاکشن کیږي د دې لپاره څه پکاري little amount of energy د دې لپاره پکاري little amount of energy د دې لپاره پکاري. نو که فرض کا ګلوکوز ډایرکټ بریک ډاون د دو شو if glucose is directly broken که فرض کا د ګلوکوز بریک ډاون موږ ډایرکټ په دې سیل کې د ګلوکوز ډایرکټ بریک ډاون وشو نو د لارج اماونت اف انرژي وس شي دا به ویسٹ شي. نو تاسو ولیکئ چې لارج amount of energy large amount of energy دا بس شي دا به ویسٹ شي ضایع بشي د سب فارم کې in the form of heat د هیټ په فارم کې به دا انرژي څه شي ویسٹ شي او کله چې دا انرژي هیټ ته کنورټ شوله نو د سیل چې کوم ټمپریچر دی هغه به شي سیوا شي. نو تاسو ولیکئ چې کله دا انرژي ویسٹ شوله د هیټ په فارم کې نو سیل به شي هیټ اپ شي او چې سیل هیټ اپ شو نو د سیل ټمپریچر به شي د سیل ټمپریچر به سیوا شي. اوس چې کله د سیل ټمپریچر سیوا کیږي نو تاسو ته پته ده چې په سیل کې دنده هیټ سنسیټیو پروتین او انزایم موجود دي. په سیل کې دنده مالیکولز دي لکه پروتین او انزایم. دا پروتین او انزایم چې دي دا هیټ سنسیټیو دي یا ټمپریچر سنسیټیو دي. کله چې ټمپریچر ډیر زیات سیوا کیږي یا ډیر زیات کمیږي نو دا مالیکول څه کیږي افیکټ کیږي. خو کله چې د سیل ټمپریچر سیوا شي if temperature increases چې کله ټمپریچر سیوا شي نو د دیو بس کیږي د دیو به ډی نیچریشن کیږي ډی نیچریشن. اوس ګورئ ډی نیچریشن څه ته ویل کیږي چې کله د پروتین چې کوم خپل سپیسیفیک شیپ ته هغه لاست شي نو دې ته موږ سوایو پروتینز ډی نیچریشن. کله چې د پروتینز ډی نیچریشن وشي دا ډی نیچریشن کیږي څه دوی نه د ټمپریچر د سیوا کېدل دوی نه. نو چې کله ډی نیچریشن وشي نو بیا پروتینز او انزایم خپل کار نشي کولای. نو زموږ په باډي کې چې څونه هم کارونه دي موست اف د فنکشن دا څوک کنټرول کوي پروتین کنټرول کوي یا پروتین دا پرفارم کوي. زمونږ د باډي ټوټل پروسیسونه به شي دا به ډیسټرب شي بلکې دا به د سره به پرفارم کیږي چې انزایم کار پرې خو دو نو یو ریاکشن به هم نه کیټالایز کیږي.
نو چې کله دا سیل ټمپریچر سیوا شو نو ډینیچریشن با کر کیږي نو د دې وجنه با سیل څه کوي سیل دا یو ګلوکوز مالیکول راواخلي او دا یو ګلوکوز مالیکول د بریک ډاون وکي 36 ATP تا وس د ګلوکوز صحیح سب ATP ته نه کنورټ کیږي خو د ګلوکوز چې کوم انرژي دا انرژي په ترو باندې د ATP فارمیشن کیږي نو دا جست انټروډکټری خبرې وي اوس تاسو لږ د ریسپایریشن ټایپس او پیژنئ چې د ریسپایریشن څومره ټایپس دي لږ شانته د انټروډکټری خبرې کوو فردر بر دې ډیټیل بیا په ایروبیک او انایروبیک ریسپایریشن کې وایو ټایپس اف ریسپایریشن ګوره ښه د ریسپایریشن څومره ټایپس دي دوه ټایپس دي د ټولو نه اول تاسو ولیکئ ایروبیک ریسپایریشن چې ایروبیک ریسپایریشن څه ته ویل کیږي ایروبیک ریسپایریشن ګورئ ایروبیک ریسپایریشن دا د قسم ریسپایریشن دی چې د دې لپاره به څه پکاري د دې لپاره به د اکسیجن ضرورت وي او د اکسیجن ضرورت سره سره به په دې کې فائنل الکترون ایکسپټر بسو کی فائنل الکترون ایکسپټر از اکسیجن په دې کې به فائنل الکترون ایکسپټر سو کی اکسیجن وي ګوره د اکسیجن ضرورت ته ورته او فائنل الکترون ایکسپټر په دې کې اکسیجن دی را خبر وتا ست په الکترون ترانسپورت چین کې بیا خبر ډیټیل سره وتا ست په دې باندې پوښی چې څنګه فائنل الکترون ایکسپټر دی دلته سیب دا خبره سمپلی په دې باندې ځان پوښی چې فائنل الکترون ایکسپټر په دې کې څوک ته اکسیجن دی اوس ګورئ دا چې کوم ایروبیک ریسپایریشن دی په دې ایروبیک ریسپایریشن کې با کمپلیټ بریک ډاون کیږي د ګلوکوز کمپلیټ بریک ډاون اف ګلوکوز په دې کې با د ګلوکوز کمپلیټ بریک ډاون کیږي څه ته کیږي کاربن ډای اکساید ته کیږي واټر ته کیږي او پلس انرژي با ریلیز کیږي د سبب فارم کې انرژي از ریلیزډ in the form of ATP په دې کې به انرژي ریلیز کیږي د سبب فارم کې د ATP په فارم کې به انرژي ریلیز کیږي اوس ګورئ ښه دا اوس د دې جست انټروډکټری خبرې چې ایروبیک ریسپایریشن دې ته ویل کیږي چې د دې لپاره به اکسیجن ضرورت وي فائنل ایکسپټر و به اکسیجن او په دې کې به کمپلیټ بریک ډاون کیږي د ګلوکوز کاربن ډای اکساید ته واټر ته او انرژي به په دې کې ریلیز کیږي د سبب فارم کې د ATP په فارم کې اوس تاسو دا خبره ولیکئ چې کم انیشل بریک ډاون دی په ریسپایریشن کې خو به د ګلوکوز بریک ډاون کیږي په دوانو قسم ریسپایریشن کې به د ګلوکوز بریک ډاون کیږي خو د ګلوکوز چې کم انیشل په سٹارټ کې چې د دې کم بریک ډاون کیږي انیشل بریک ډاون اف ګلوکوز دا به صحیح دا سیمیلر دی په دوانو قسم ریسپایریشن کې سیمیلر ان بوث ټایپس of respiration د respiration په دوانو ټایپس کې چې کوم د ګلوکوز انیشل بریک ډاون کیږي په سٹارټ کې چې کوم بریک ډاون کیږي دا څه دی دا یو شانت دی او دا څنګه یو شانت دی ګورئ کله چې انیشل بریک ډاون په دوانو قسم ریسپایریشن کې کیږي نو دلته ما دا ګلوکوز ولیکو د دې ګلوکوز بریک ډاون کیږي ستا دو مالیکولز اف پایروویک اسید تا د پایروویک اسید دوه مالیکول ته د ګلوکوز بریک ډاون کیږي دا انیشل بریک ډاون دی او دا به تاسو په دوانو قسم ریسپایریشن کې نه اوس دا چې کوم بریک ډاون دی چې ګلوکوز دوه مالیکول د پایروویک اسید ته بریک ډاون کیږي نو تاسو ولیکئ چې دیس کامنست سټیپ دا سټیپ په دوانو ریسپایریشن کې څه دی کامن دی نو دیس کامنست سټیپ از کالډ ګلایکالیسیس دې کامنست سټیپ ته موږ څه وایو ګلایکالیسیس ورته وایو ما دا سوي چې د انیشل بریک ډاون چې کله د ګلوکوز په دوانو ټایپس اف ریسپایریشن کې کیږي دا به سیمیلري او په دې کې به د ګلوکوز مالیکول بریک ډاون کیږي ټو مالیکولز اف پایروویک اسید یا پایروویټس تا اوس تاسو دلته ولیکئ چې د پایروویټس فردر بریک ډاون پایروویټس فردر بریک ډاون د دې پایروویټس چې بیا فردر بریک ډاون کیږي د چې فردر د نور بریک ډاون کیږي نو دا په دوه خبرو باندې ډیپند کوي دا په څو خبرو باندې ډیپند کوي ډیپندز آن نمبر 1 فرست نمبر ته ګورئ ها دا په اویلیبিলিټي اف اکسیجن باندې ډیپند کوي چې اکسیجن اویلیبل نه او کنه دی اویلیبিলিټي اف اکسیجن او دیم تاسو ولیکئ چې دا په ټایپ اف ارګانیزم باندې ډیپند کوي چې کوم قسم ارګانیزم دی ایروبیک ارګانیزم دی که انایروبیک ارګانیزم دی اوس ګورئ کله چې د ګلوکوز بریک ډاون پایروویټس ته وشو او د پایروویټ نو مخکې نور بریک ډاون کیږي
نو دا په دې دوه خبرو باندې ډیپند کوي اویلیبিলিټي اف اکسیجن او ټایپ اف ارګانیزم که فرض کا اکسیجن اویلیبل وو او یو ارګانیزم داسي وو چې پاغه ایروبیک ریسپایریشن پاسیبل وو نو بیا به چل کیږي اف اکسیجن از اویلیبل که فرض کا اکسیجن اویلیبل وو او پلس ارګانیزم از ایروبیک او دا ارګانیزم سو پلس ارګانیزم از ایروبیک مطلب په دې کې ایروبیک ریسپایریشن پاسیبل وو نو بیا به د پایروویټس بریک ډاون بسنګ کیږي پایروویټس is further broken down pyruvates per further the breakdown بسته کیږي pyruvates is further broken down into carbon dioxide water او چې کومه انرژي ریلیز شو دا هغه انرژي په تر باندې بس جوړیږي ATP به جوړیږي که فرض کا اکسیجن اویلیبل نه او ارګانیزم ایروبیک ته نو بیا د pyruvates break down څه کیږي کاربن ډای اکساید ته واټر ته او چې کومه انرژي ریلیز شو دا ATP جوړي اوس ګورئ که فرض کا اف اکسیجن ناٹ اویلیبل که فرض کا اکسیجن اویلیبل نه دی یا اکسیجن اویلیبل نه دی ارګانیزم ایروبیک ته ارګانیزم خو ایروبیک ته خو اکسیجن ورته اویلیبل نه دی یا دا ارګانیزم څه دی ان ایروبیک ته اور ارګانیزم از ان ایروبیک یا یو ارګانیزم ان ایروبیک ته مطلب چې په دې کې ایروبیک ریسپایریشن پاسیبل نه دی نو د pyruvates break down به further په څو طریقو باندې کیږي pyruvates د break down په څو methods باندې کیږي further به د break down په 2 methods باندې کیږي په څو methods باندې په 2 methods باندې په هغه 2 methods کې تاسو ولیکئ چې اولنې میتھډ دا دی چې دا pyruvates با ماچ د break down بوشي دا pyruvates با break down به د وشي lactic acid ته ستا به break down وشي lactic acid ته او چې lactic acid ته د break down وشو نو په ریزلټ کې به موږ ته صرف سونه net gain of ATP به موږ ته سونه ملاويږي 2 ATP به موږ ته ملاويږي او دویم میتھډ دا دی چې دغه pyruvates به سوشي break down وشي ایتانول ته پلس کاربن ډای اکساید ته او په ریزلټ کې به موږ ته سونه ATP ملاوي 2 ATP به موږ ته ملاوي نو دا چې کوم 2 ټایپس دي دا pyruvates the breakdown دا اصل کې anaerobic respiration دی تاسو اوس وګورئ په دې کې صرف سمون ته ملاويږي د ATP د ATP اماونت ډیر زیات څه دی کم دی او که تاسو وګورئ نو دا کمپلیټ بریک ډاون چې کیږي نو هغه کاربن ډای اکساید او واټر ته کیږي ودلته بریک ډاون لیکټیک ایسډ ته او ایتانول ته کیږي نو تاسو ولیکئ چې دا کم بریک ډاون دی this is incomplete breakdown دا کم قسم بریک ډاون دی دا incomplete breakdown دی دا incomplete breakdown دی د glucose incomplete breakdown plus small amount of energy پدې کې release کیږي plus small amount of energy is released چې small amount of energy release کیږي نو البته د ATP amount هم سب پروډوس کیږي کم پروډوس کیږي او بل تاسو ولیکئ چې د دې دوه میتھډز لپاره به د اکسیجن ضرورت نه نو نیډ اف اکسیجن او دا اصل کې څه دي دا اصل کې ان ایروبیک ریسپایریشن دي اوس د ایروبیک ریسپایریشن او دا چې کوم دوه پروسیسونه دي لیکټیک ایسډ فرمنټیشن او الکوهولیک فرمنټیشن د دې په اړه کې اوس موږ خپل ډیټیل سره خبرې کوو د ټولو نه اول تاسو دلته ولیکئ چې ایروبیک ریسپایریشن موږ دلته ډیسکس کوو په ایروبیک ریسپایریشن کې موږ نن صرف ګلایکولیسس ډیسکس کوو فردر خبرې به بیا کریب سایکل او الکترون ترانسپورت چین دا ان شاء الله تعالی بیا په نیکسٹ لیکچر کې ډیسکس کوو ګورئ ایروبیک ریسپایریشن خو تاسو ته پته ده ما تاسو الریډي ډیفاین کو چې په دې کې بعد اکسیجن ضرورتي فائنل الکترون ایکسپټر به کې اکسیجن په دې کې به کمپلیټ بریک ډاون کېږي د ګلوکوز کاربن ډای اکساید تا واټر تا او انرژي به ریلیز کېږي ان د فارم اف ATP خو تاسو دلته ولیکئ چې دا ایروبیک ریسپایریشن دا په څومره سټیپس کې کمپلیټ کیږي کمپلیټس ان 3 سټیپس دا زموږ سره په 3 سټیپس کې کمپلیټ کیږي او هغه چې کوم 3 سټیپس دي نو هغه تاسو ولیکئ یو د ګلایکولیسس ټولو د اولنې کم سټیپ ته ګلایکولیسس دویم نمبر چې کوم سټیپ ته هغه د کریب سایکل او دریم نمبر چې کوم سټیپ ته هغه د الکترون ترانسپورت چین او هر یو سټیپ چې دی نو هغه په دې کې د پورا ډیپ ایکسپلینیشن دی
د ټولو نه اولنې په دې کې مونږ نن ډیسکس کوو ګلایکالیسیس چې ګلایکالیسیس څه ته ویل کیږي. ګورئ د ګلایکو مطلب دی ګلوکوز، د ګلایکو مطلب سره د ګلایکو مطلب دی ګلوکوز او د لایسیس مطلب دی بریک ډاون. د لایسیس مطلب سره د لایسیس مطلب دی بریک ډاون. دا د لفظي معنی ده. د دې ډیفینیشن تاسو ولیکئ چې دا یو داسې پروسس دی الته چې مونږ وی چې انیشل بریک ډاون په دواړو قسم ریسپایریشن کې سیمیلر دی او هغه انیشل بریک ډاون چې کیږي هغه دی چې ګلوکوز به 2 مالیکولز اف پایرویک اسید ته ماتېږي. نو تاسو د ګلایکالیسیس ډیفینیشن ولیکئ چې دا یو داسې پروسس دی چې په دې کې بس کېږي ان وچ ګلوکوز از بروکن ډاون چې په هغه کې با ګلوکوز دا بس کېږي د بریک ډاون بکېږي سور مالیکولز اف پایرویک اسید ته into 2 molecules of pyruvic acid. 2 molecules of pyruvic acid ته بددا break down کیږي. p acid مطلب pyruvic acid تا دې پروسس ته موږ سوایو دې پروسس ته موږ وایو glycolysis. اوس ګورئ دا چې کوم glycolysis دی دا صرف سنگل ریاکشن نه دی پدې کې دند نور هم ډیر شي ریاکشن کیږي. نو تاسو ولیکئ چې it involve a series of enzymatic reaction involve series of enzymatic reaction پدې کې با د enzymatic reaction خپل یو series of reaction په پدې کې کیږي او تاسو ولیکئ چې almost 10 reaction په پدې کې پرفارم کیږي او 10 والا reaction به صحیح دا enzymatic مطلب enzyme catalyzed وي. اوس ګورئ دا چې کوم ګلایکالیسیس دی تاسو دلته دریم پوینټ دا ولیکئ چې په دې کې بس سنس انرژي سکیږي هغه به ریلیز کیږي سم انرژي ریلیز سنس انرژي په دې کې ریلیز کیږي او دا هغه انرژي په ریزلټ کې به موږ ته څونه ATP ملاويږي 2 ATP ملاويږي. دا ځان سره ولیکئ چې اصل کې په دې کې 4 ATP جوړيږي خو په دې 4 ATP کې 2 ATP واپس یوز کیږي نو 2 ATP یوز کیږي دا غي دوه جنمو ته نیټ گین څونه ملاويږي هغه 2 ATP ملاويږي. خپل پوینټ د دې ریلیټډ ولیکئ چې دا په کوم ځای کې دا پروسس په کیږي په کوم ځای کې نو تاسو ولیکئ چې it occurs in cytoplasm دا په سایټوپلازم کې اکر کیږي او بل ولیکئ چې دا کامن دی په both type of respiration کې it is common in both type of respiration. د respiration چې کوم دوه ټایپس دي aerobic and anaerobic په دوه قسم respiration کې به glycolysis process دا به پرفارم کیږي. بل تاسو ولیکئ چې په دې کې به د اکسیجن ضرورت نه no need of oxygen په دې کې به د اکسیجن ضرورت نه د اکسیجن ضرورت چې راځي هغه په الکترون ترانسپورت چین کې راځي الته اکسیجن اوس کې په کرب سایکل کې هم د اکسیجن ضرورت نشته. خو تاسو بل پوینټ دا ولیکئ چې دا کم glycolysis process دی دا فردر بیا په څونه سټیپس کې کمپلیټ کیږي glycolysis دا فردر بیا په دوه پیجز کې کمپلیټ کیږي په دوه سټیپس کې یا په فیزز کې دا کمپلیټ کیږي. هغه چې کوم دوه فیزز دي نو په هغه کې د ټولو نه اولنې تاسو ولیکئ preparatory phase یو تاسو ولیکئ preparatory phase دته investment phase هم ویل کیږي it is also called investment phase دته investment phase هم ویل کیږي investment phase ورته پدې کې ځکه دته investment phase ویل کیږي because 2 ATP is consumed یا used by cell پدې کې د سیل د سایډ نه 2 ATP سکیږي دا یوز کیږي ځکه چې په دې پروسس کې 2 ATP یوز کیږي هغه انویسټ کیږي نو د دې وجه نه دې څه ویل کیږي انویسټمنټ پیج ورته هم ویل کیږي. اوس ګوره د دې پریپریټری پیج یا د انویسټمنټ پیج چې کوم اینڈ پروډکټ دی هغه به صحیح نو تاسو ولیکئ چې اینڈ پروډکټ اوس په ډیټیل سره وایو د دې چې کوم اینڈ پروډکټ دی نو هغه اینڈ پروډکټ څه دی هغه د 2 molecules of G3P یا تاسو ولیکئ 2 molecules of PGAL. ګورئ د G3P فل فارم سره ګلیسرل ډیهایډ 3 فاسفیټ او یا د G3P ته PGAL هم ویل کیږي فاسفو ګلیسرل ډیهایډ ورته ویل کیږي. نو دا د دې سړي اینڈ پروډکټ دی تاسو دې سکرین شاټ واخلئ نیکسټ پدې وسی وایو. خاوس ګورئ د پریپریټری پیج ورپسې چې کوم د دې دویم پیج دی د دویم پیج نسنیم دی دا غي نوم دی اکسیډیټیو پیج دا غي نوم سره اکسیډیټیو پیج د نیم دی
او تاسو دا ولیکئ چې دی اکسیډیټیو پیز ته اټ از آلسو کالډ پے اف پیز. دیتا بل نوم څه ویل کیږي؟ پے اف پیز وتا هم ویل کیږي. او په دې اکسیډیټیو پیز کې با الته پریپریټری پیز کې اے ټی پی انویسټ کیدل، اے ټی پی یوز کیدل، او په دې پیز کې اے ټی پی څه کیږي؟ هغه به پروډوس کیږي. تاسو ولیکئ چې په دې اکسیډیټیو پیز کې با اے ټی پی پروډوس کیږي. خو کله چې اے ټی پی په ریسپایریشن کې پروډوس کیږي نو دوه میتھډز دي د اے ټی پی د پروډکشن. یو دی سبسټریټ لیول فاسفورایلیشن او بل دی اکسیډیټیو لیول فاسفورایلیشن. نو تاسو ولیکئ چې په دې اکسیډیټیو پیز کې چې کوم اے ټی پی پروډوس کیږي نو هغه په کم پروسس باندې کیږي؟ هغه په ایس ایل پی باندې کیږي. ایس ایل پی مطلب سبسټریټ لیول فاسفورایلیشن د تاسو ته ویما. نو تاسو یاد ساتئ چې په ګلایکالیسیس او پلس په کریبس سایکل په دې دواړو کې به کم قسم فاسفورایلیشن کیږي؟ په دې کې به سبسټریټ لیول فاسفورایلیشن کیږي. او چې کوم الکترون ترانسپورت چین دی نو هغه هغه کې به کم یو فاسفورایلیشن کیږي؟ اکسیډیټیو فاسفورایلیشن به دې کې کیږي. اکسیډیټیو فاسفورایلیشن. وس ګورئ د اکسیډیټیو فاسفورایلیشن خبرې به موږ په الکترون ترانسپورت چین کې کوو چې اکسیډیټیو فاسفورایلیشن نه څه مطلب دی. دلته به موږ ایس ایل پی یعنی سبسټریټ لیول فاسفورایلیشن ډیسکس کوو. سبسټریټ لیول فاسفورایلیشن ګورئ ښه دلته چې کوم دا فاسفورایلیشن ټرم دی دې ټرم ته لږ وخت کېدی. فاسفورایلیشن څه ته ویل کېږي؟ فاسفورایلیشن ویل کېږي ایډیشن اف فاسفیټ ته. څه ته ویل کېږي؟ ایډیشن اف فاسفیټ ته. کله چې د فاسفیټ ایډیشن یو مالیکول ته د فاسفیټ ایډیشن کیږي دې پروسس ته موږ څه وایو؟ فاسفورایلیشن ورته وایو. او کله چې د یو مالیکول نه فاسفیټ ریموو کیږي هغه پروسس ته موږ څه وایو؟ ډي فاسفورایلیشن ورته وایو. اوس ګورئ کله چې د اے ټی پی پروډکشن کې زه تاسو ته لیکم دا تاسو رف کې ولیکئ. کله چې د اے ټی پی پروډکشن کیدو د اے ټی پی پروډکشن څنګه کیږي؟ د اے ډی پی سره یو فاسفیټ راوځي شي او په ریزلټ کې څه جوړ شي؟ اے ټی پی جوړ شي. نو د اے ټی پی فارمیشن چې کیږي نو دا د فاسفورایلیشن په ذریعہ باندې کیږي. نو مطلب یو مالیکول ته فاسفیټ ایډ شي داغه په ریزلټ کې څه جوړ شي؟ اے ټی پی. نو دلته چې دا کوم فاسفورایلیشن ورډ دی د دې فاسفورایلیشن ورډ مطلب دلته څه دی؟ فارمیشن اف اے ټی پی یعنی د اے ټی پی پروډکشن چې اے ټی پی جوړیږي. اوس ګورئ دا چې کوم دلته دا بل ټرم دی سبسټریټ لیول او اکسیډیټیو اکسیډیټیو د دې دوه خبرو بیس د څه د وجې نه دی؟ ګورئ د دې فاسفورایلیشن کله چې د اے ډی پی سره فاسفیټ راوځي کیږي د دې لپاره پکار د انرژي. اوس دا انرژي د کم ځای نه حاصلېږي د دې په بیس باندې دا فاسفورایلیشن څو قسمه دی؟ دوه قسمه دی. یو سبسټریټ لیول دی او یو اکسیډیټیو فاسفورایلیشن دی. ګورئ سبسټریټ لیول فاسفورایلیشن موږ څه ته وایو؟ تاسو دې ولیکئ چې ډایرکټ سینتھیسس اف اے ټی پی. کله چې د اے ټی پی سینتھیسس کیږي اے ټی پی جوړیږي فرام د انرژي د هغه انرژي په ترو باندې کومه انرژي چې ریلیز کیږي ریلیزډ ان د ډي فاسفورایلیشن اف organic phosphorylated substrate ګورئ ښه سبسټریټ لیول فاسفورایلیشن دا یو داسې قسم د اے ټی پی داسې قسم فارمیشن دی چې په دې کې به د اے ټی پی سینتھیسس کیږي ډایرکټلی د هغه انرژي په ترو باندې کومه انرژي چې ریلیز کیږي د ډي فاسفورایلیشن اف organic phosphorylated substrate. ګورئ ښه یو سبسټریټ مونږه هر هغه سبسټانس ته وایو چې په هغې باندې انزایم څه کوي؟ انزایم پې کار کوي، انزایم هغه کیټالایز کوي. زه لیټ سپوز دا یو سبسټریټ دی او دا ارګینیک سبسټریټ دی او د دې ارګینیک سبسټریټ سره دلته څه اټیچ شوی دی؟ فاسفیټ ورسره اټیچ شوی دی. نو یو سبسټریټ دی نیچر کې ارګینیک دی او فاسفیټ ورسره ایډ دی. نو دغه مالیکول ته مونږ څه وایو؟ ارګینیک فاسفورایلیټډ سبسټریټ. یو ارګینیک مالیکول دی سبسټریټ دی او هغه څه دی؟ فاسفورایلیټډ دی مطلب فاسفیټ ورسره اټیچ دی. اوس ګورئ
کله چې د دې فاسفورایلیټډ سبسټریټ نه دا فاسفیټ زه ریموو کوم دا فاسفیټ د دې نه زه ریموو کوم نو په دې کې به څه کېږي دا چې کله زه د یو بل نه جدا کوم نو په دې کې به ریلیز کېږي انرژي په دې ځای کې به په دې پروسس کې څه ریلیز کېږي انرژي او دا کومه انرژي چې ریلیز شوه د دغه انرژي په تھرو باندې به څه کېږي دا ADP او فاسفیټ پر یوځای کېږي او دوی به څه جوړوي ATP جوړوي نو دغه قسم ATP فارمیشن ته موږ څه وایو سبسټریټ لیول فاسفورایلیشن ورته وایو اوس ګورئ ښه د دې ګلایکالیسیس میکانیزم ته لګ راځو چې دا ګلایکالیسیس په کومه طریقه باندې دا کېږي هغه چې کوم 10 ریاکشنز دي هغه لږ ډسکس کوو په دې کې د پریپریټری فیز او د اکسیډیټیو فیز دا خبرې لږ ایکسپلین کوو چې دا څنګه کېږي ګورئ کله چې سیل ته ګلوکوز دنده راغی نو موږ وایو چې ګلایکالیسیس په کوم ځای کې کېږي په سایټوپلازم کې دا ګلوکوز چې کله سایټوپلازم ته انټر شو ګلوکوز نو دې چل وشي چې د دې ګلوکوز مالیکول سره ATP ریاکشن وکړي د دې ګلوکوز مالیکول سره سره ریاکشن وکړي ATP او دا ATP چې ریاکشن کوي نو د دې چل وکړي چې د بریک ډاون وشي ADP ته او فاسفیټ ته د دې ATP سو شي ډي فاسفورایلیشن وشي د دې ATP سو شو ډي فاسفورایلیشن مطلب فاسفیټ د دې سو شو ریلیز شو دا چې کوم فاسفیټ ته دا فاسفیټ په سو شي دا فاسفیټ په دې ګلوکوز مالیکول ته اډ شي چې کله ګلوکوز مالیکول ته به اډ شو نو د په کم نمبر کاربن باندې د ګلوکوز سره اډ کیږي ګلوکوز 6 کاربن مالیکول دی د په شپږم نمبر کاربن باندې د ګلوکوز سره څه شي اډ شي نو په ریزلټ کې بدل څه جوړ شي ګلوکوز 6 فاسفیټ په جوړ شي ګلوکوز 6 فاسفیټ اوس ګورئ په دې اولنی سټپ کې دا سټپ نمبر 1 دی د لوستا چې په خپل باندې نه مارکوي په دې کې څه چل وشو دا فاسفیټ د ګلوکوز ته اډ شو او ایډیشن اف ګلوکوز ته موږ څه نه وایو موږ ته کله چې د فاسفیټ ایډیشن کېږي دې ته موږ څه وایو فاسفورایلیشن ورته وایو نو دا اولنی سټپ څه دی دا د ګلوکوز وشو فاسفورایلیشن اف ګلوکوز د اولنی سټپ له تاسو څه نه ورکوي فاسفورایلیشن اف ګلوکوز په دې کې د ګلوکوز فاسفورایلیشن وشو مطلب د فاسفیټ اډ شو اوس ګورئ کله چې ګلوکوز 6 فاسفیټ دا جوړ شو نو په نیکسټ سټپ کې داسې چل وشي چې دا ګلوکوز 6 فاسفیټ فرکټوز 6 فاسفیټ ته کنورټ شي فرکټوز دا د ګلوکوز یو آیسومر دی نو کله چې یو آیسومر بل آیسومر ته کنورټ کیږي نو دې پروسس ته موږ سوایو آیسومرایزیشن نو تاسو ولیکئ چې دا سیکنډ سټپ دی او سیکنډ سټپ ته دا سیکنډ سټپ په دې کې څه کیږي آیسومرایزیشن کیږي دا چې کوم ګلوکوز 6 فاسفیټ دی دا به څه ته کنورټ شي فرکټوز 6 فاسفیټ ته به کنورټ شي دا آیسومر دی د یو بل اوس ګورئ کله چې دا فرکټوز 6 فاسفیټ جوړ شو مطلب د فرکټوز 6 فاسفیټ مطلب سره چې په 6 نمبر کاربن باندې د سره فاسفیټ باندې دی په نیکسټ سټپ کې داسې چل وشي چې د دې فرکټوز 6 فاسفیټ سره یو بل ATP سو کی ریاکشن وکي او دا ATP چې ریاکشن وکي نو د سو کی ADP او فاسفیټ تمات شي او دا چې کوم فاسفیټ ته نو دا د فرکټوز 6 فاسفیټ ته دا فاسفیټ مالیکول سو شي اډ شي اوس ګورئ در سره الریډي په 6 نمبر کاربن باندې فاسفیټ ګروپ شته او دا چې کوم فاسفیټ راځي د سره بایند کیږي نو دا په 1 نمبر کاربن باندې د سره بایند شي نو په ریزلټ کې څه جوړ شي ګورئ فرکټوز یو فاسفیټ در سره په 6 نمبر کاربن باندې وو او بل سره دا اډ شو په کم نمبر کاربن باندې په 1 نمبر کاربن اوس فاسفیټ دوشول نو دلته فرکټوز 6 فاسفیټ ته او دلته څه شي فرکټوز 1,6 بای فاسفیټ بای مطلب و او 1,6 دا د لوکیشن د چې په کم نمبر کاربن باندې دا فاسفیټ ګروپ کنیکټ اوس ګورئ دا چې کم 3 نمبر سټپ ته دا 3 نمبر سټپ کې څه چل وشو په دې کې دا فاسفیټ ولګیدو د فرکټوز 6 فاسفیټ ته اډ شو نو دې له تاسو نیم ورکئ فاسفورایلیشن اف F6P د فرکټوز 6 فاسفیټ سو شو فاسفورایلیشن وشو مطلب د فاسفیټ اډ شو په نیکسټ سټپ کې داسې چل وشي چې د دې فرکټوز 1,6 بای فاسفیټ وشي سپلیټینګ څلورم نمبر چې کوم سټپ ته نو هغه دی سپلیټینګ بریک ډاون وشي د دې فرکټوز 1,6 بای فاسفیټ درې چې کوم بریک ډاون وشي نو په ریزلټ کې دوه مالیکول
دو مالیکول ته بریک ډاون وشي دې ته مونږ وایو دا ما چې تاسو کوم سمپل لیکل ډي ایچ ای پی ته د بریک ډاون وشي او بل تاسو ولیکئ پی جی ای ال ته یا تاسو ولیکئ جی 3 پی ته د دې دا پورا فارم تاسو ته ما د 3 مطلب دا دی چې فاسفیټ په کم یو कार्बन सर कनेक्ट पे दी DHAP की पर 3 नंबर कार्बन द DHAP मतलब बन जान पोके डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ताऊ तास तल तो हम लिखम डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट दार दी कंपाउंड नेम दे और दा चिकम दे फास्फोग्लिसरल डिहाइड या ग्लिसरल डिहाइड 3 फास्फेट लिखम PgAl मतलब सर G3P ये मतलब दे ग्लिसरल डिहाइड 3 फास्फेट दर्दी मतलब दे और दे बल मतलब सर द PgAl मतलब दे फास्फो ग्लिसरल डिहाइड दम 3 दे मतलब दे रहूं तो 7 नंबर कार्बन बांधी फास्फेट कनेक्ट है पर 3 नंबर कार्बन बांधी नो PgAl और G3P was go रही दल्ड चिदाकम 3DHAP दे पपिंजम स्टिप किधर से चल वशी 5th नंबर स्टिप दाजिकम 3DHAP जोड़ शवे दे ददवशी आइसोमराइजेशन दाजिकम दो कंपाउंड दी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और फास्फोग्लिसरल डिहाइड या ग्लिसरल डिहाइड 3 फास्फेट दादे यो बल दी आइसोमर दी नो पिंजम स्टिप वशी आइसोमराइजेशन सोशी आइसोमराइजेशन दाजिकम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ते दे G3P ता कन्वर्ट शी या ता सुली कई PgAl ता दा कन्वर्ट शी द दीज पुर जिदाकम पिंज स्टिप माता स्तोवे द फर्स्ट 5 स्टेप मजगल दकम फर्स्ट 5 स्टेप डिस्कस करल द कम यो पेज दे द प्रिपरेटरी पेज दे द कम यो पेज हो द प्रिपरेटरी पेज हो माता स्तोवेनिवल चिप प्रिपरेटरी पेज की बा 2 ATP सिल्ख पल यूज कई गोरई प अवलनी स्टेप किदल दे यो ATP यूज शू द फर्स्ट नंबर ATP वची द सिल्ख पल यूज करला और पदीजे की तासु गोरई द द्वेम ATP वची आगा सिल्ख पल यूज करला द्वेम नंबर खबरा माता स्तोवेनिवल चिप प्रिपरेटरी पेज की चिकम एंड प्रोडक्ट जोड़ेगी आगा 2G3P मालिक्यूल गोरे यो PgAl मालिक्यूल दा जोड़ शो और यो दा DHAP वापस से कन्वर्ट शो G3P या PgAl था उदल तसुना सोन G3P मालिक्यूल प्रोड्यूस वल द्व G3P मालिक्यूल प्रोड्यूस वल ददीज पूरी दा प्रिपरेटरी पेज हो वस पाखो ऑक्सीडेटिव पेज शुरू कीगी आगा जता अस्तल तो डिस्कस को मताज ददीना स्क्रीनशॉट वाख ले रही दाचिकम 2G3P दल ता प्रोड्यूस वल जबतास ता यो G3P दे हिसाब से ऑक्सीडेटिव पेज वे मा दिया पर स्टैटिस्टिक कि मुंग द्व ऑक्सीडेटिव पेज वायु जका जी दल ता सोन G3P मालिक्यूल प्रोड्यूस शेवी दी द्व G3P मालिक्यूल प्रोड्यूस शेवी दी आदि तता सु PgAl हम ले ले बुरई दाचिकम PgAl पर प्रिपरेटरी पेज की प्रोड्यूस शो पर नेक्स्ट स्टेप किदे से चल वशी ची दी PgAl ना हाइड्रोजन सोशी रिमूव शी दी PgAl ना हाइड्रोजन सोशी रिमूव शी और दी PgAl ता फास्फेट ग्रुप सोशी फास्फेट ग्रुप दता ऐड शी वस गो रही कल ची दे यो मालिक्यूल ना हाइड्रोजन रिमूव कीगी दे प्रोसेस तसे वेले कीगी डीहाइड्रोजिनेशन और कल ची फास्फेट ऐड कीगी दे प्रोसेस तसे वेले कीगी फास्फोराइलेशन नु तासु वली कई दल ची दाकम 6 नंबर स्टेप ते दिले नेम संग और कोई डीहाइड्रोजिनेशन एंड phosphorylation dehydrogenation and phosphorylation was go रेखा कल ची दे PgAl सर हाइड्रोजन मौजूद दे नु पदी रिप्रेजेंटेशन के मुंग ददी सर L लिखू चिकल ददीन हाइड्रोजन रिमूव शो नु दिया बदा सिर्फ और सिर्फ सपातिशी PgA व सर पातिशी खुद ददी PgA तसदल तो उगो रही ददी सर 15 नंबर कार्बन बांधे ऑलरेडी यो फास्फेट ग्रुप सदे कनेक्ट है और यो फास्फेट वर्त दलता 8 बल वर्सर 8 शुनो आगे पर 7 नंबर कार्बन बांधे 8 शी और 1 नंबर तो पर रिजल्ट की रकम यो मालिक्यूल जुड़ शी 1 3 बाई फास्फोग्लिसरेट अल्ट ग्लिसरल डिहाइड वो दलता बसे शी बाई फास्फोग्लिसरेट पशी दलता त्यागा एल कट शो
نو په 1 نمبر کاربن باندې او په 3 نمبر کاربن باندې فاسفیټ گروپ دی او بای فاسفو ګلیسرایډ دا کمپاوند جوړ شو. اوس ګورئ ها په نیکسټ سټیپ کې داسې چل وشي په نیکسټ سټیپ کې چې د دې ځنا یو فاسفیټ څه شي ریموو شي ډي فاسفورایلیشن وشي سو شي ډي فاسفورایلیشن وشي ډي فاسفورایلیشن. اوس ګورئ دا یو ارګینیک سبسټریټ ته په د باندې انزایم کار کوي او د دې ارګینیک فاسفورایلیټډ سبسټریټ نه فاسفیټ گروپ څه شو ریموو شو او کله چې ډي فاسفورایلیشن کیږي د ارګینیک فاسفورایلیټډ سبسټریټ نو په دې کې وسه کېږي په ډي فاسفورایلیشن کې با انرژي سکیږي انرژي از ریلیزد په دې کې به انرژي ریلیز کیږي او د دې انرژي په ترو باندې وسه کېږي ATP از فارم نو دغه انرژي په ترو باندې با ATP جوړیږي. نو د 7 نمبر سټیپ ته تاسو ډي فاسفورایلیشن نیم هم ورکولای شئ ځکه چې د دې مالیکول نه فاسفیټ گروپ ریموو شي او د دغه ریموول د وجې نه ATP جوړیږي نو د تاسو د فارمیشن اف ATP نیم هم ورکولای شي. نو د دې فرست نمبر کاربن د فاسفیټ گروپ د دې نه ریموو شي نو دلته څه جوړ شي 3PGA 3 فاسفوګلیسریټ تاسو ولیکئ 3 فاسفوګلیسریټ جوړ شي 3 فاسفوګلیسریټ جوړ شو او په دې کې څه چل وشو دغه د چې کوم فاسفیټ ریموو شو دغه فاسفیټ د ADP سره راځي شو نو څه جوړ شو ATP په دې کې یو ATP جوړ شو دا رقم سره هایلایټ کړئ. د دې 3PGA په نیکسټ سټیپ کې د دوشي آیسومرایزیشن 8 نمبر سټیپ سره 8 نمبر سټیپ ته واپس آیسومرایزیشن دا چې کوم 3PGA ده په دې کې د فاسفیټ گروپ د لوکیشن بدل شي دا د 3 نمبر کاربن نه چرته ټرانسفر شي 2 نمبر کاربن ته په ریزلټ کې څه جوړ شي 2PGA 2 فاسفوګلیسریټ دلته دا مالیکول جوړ شو 2 فاسفوګلیسریټ. ها چې کله 2PGA جوړ شو نو په نیکسټ سټیپ کې د څه چل وشي چې د ډي هایډریشن وشي دغه واټر سو شي ریموو شي او کله چې واټر ریموو کیږي نو دې پروسس ته موږ سوایو ډي هایډریشن. نو 9 نمبر چې کوم سټیپ ته هغه څه دی هغه د ډي هایډریشن نو چې واټر دغه ریموو شو نو دې به جوړ کی فاسفوینول پایرویټ فاسفوینول پایرویټ دا مالیکول په ریزلټ کې څه شو جوړ شو د دې ډي هایډریشن د وجې نه. اوس ګورئ دا فاسفوینول پایرویټ سمپلی زتا لیکم PEP باندې ما دا ریپرزینټ کو کله چې فاسفوینول پایرویټ جوړ شو د سپر ریزلټ کې د دې 2PGA د ډي هایډریشن پر ریزلټ کې په نیکسټ سټیپ کې دا څه چل وشي چې د دې فاسفوینول پایرویټ نه دا فاسفیټ گروپ څه شي ریموو شي نو چې کوم 10 نمبر سټیپ ته دا واپس څه دی دا ډي فاسفورایلیشن دی او ما تاسو په پریویس په دې کې وی چې ډي فاسفورایلیشن کې انرژي به ریلیز کیږي او دغه انرژي به د ATP په فارمیشن کې څه کیږي هغه به یوز کیږي یا د تاسو د فارمیشن اف ATP نیم هم ورکولای شي. نو دا چې کوم فاسفیټ گروپ دلته ریلیز شو دغه فاسفیټ گروپ په ADP سره رايوځي شي او دا به څه جوړ کی ATP به جوړ کی او دا چې کوم انرژي د نو دار ډي فاسفورایلیشن په ریزلټ کې د پرووایډ شو نو ځکه دې ته موږ سبسټریټ لیول فاسفورایلیشن وایو نو په ریزلټ کې دلته څه جوړ شو پایرویک اسید جوړ شو. اوس ګورئ ښا تاسو دلته ولیکئ دلته سوره په د دې پورې چې کوم پروسس وو د from 6 step to 10th step د 6 step نو واخلا او د 10th نمبر step پورې چې کوم پروسس دی دته تاسو ولیکئ اکسیډیټیو فیز دا کوم یو فیز وو دا اکسیډیټیو فیز وو د دې ځینه والا او د دې پورې دا کوم فیز وو دا اکسیډیټیو فیز اوس ګورئ ها دلته ما تاسو د پریپریټری فیز پروډکټ لیکلی دي 2 molecule of G3P یا 2 molecule of PGAL دا اوس ما د یو PGAL د حساب یو خبره نه پدې کې رشي دا د دې PGAL نه چې کله د هایدروجن ریموو شي نو دا PGAL دا هایدروجن د NAD پوزټیو سره رايوځي شي او دا چې کله د NAD پوزټیو سره رايوځي شي نو د په ریزلټ کې څه جوړ کی NADH2 جوړ کی څه جوړ کی NADH2 او دا NADH2 فردر بیا مخکې په الکترون ترانسپورت چین کې بر دی یوز تاسو وینئ دغه ټول NADH2 او FADH2 الته بیا یوز کیږي او بیا ATP فارمیشن کیږي. اوس ګورئ دا NADH2 دلته پروډوس شو تاسو دلته ولیکئ چې د یو پریپریټری
पेज د پاره با د یو پریپریټری پیز د پاره سونه اکسیډیټیو پیز پکار دي. وګورئ په یو پریپریټری پیز کې سونه PgAl جوړ شول و PgAl جوړ شول او د یو PgAl د حساب دا یو اکسیډیټیو پیز شو چې یو اکسیډیټیو پیز شو نو دلته 2G3P دی یا 2PgAl دی نو د یو پریپریټری پیز د پاره وا څومره اکسیډیټیو پیز پکاري 2 اکسیډیټیو پیز بر دې لپاره پکاري. ٹھیک شو. وس ګورئ ښا وس تاسو دا وګورئ چې د یو اکسیډیټیو پیز کم پروډکټ دی هغه تاسو را معلوم کړئ. یو OP مطلب اکسیډیټیو پیز د یو اکسیډیټیو پیز پروډکټ وګورئ دلته یو NADH2 پروډوس شو تاسو ولیکئ یو NADH2 پدې کې پروډوس شو دویم سا پروډوس شو ګورئ دویم پدې کې ګورئ یو ATP دلته جوړ شولا او یو ATP دلته جوړ شولا نو په یو اکسیډیټیو پیز کې 2 ATP جوړ شول. د دې علاوه په ریزلټ کې په اند کې تاسو ته سم ملاو شو یو پایرویک اسید تاسو ته ملاو شو یو پایرویک اسید. نو تاسو ولیکئ چې په دوه اکسیډیټیو پیز کې به څنګه چلی دا ډبل کوي په دې کې به 2 NADH2 جوړیږي 2 NADH2 او دوه کې پایرویک اسید جوړیږي او سلور به کې څه جوړیږي ATP به جوړیږي. اوس ګورئ ATP خود د دې د لپاره جوړ شي چې د نور ریاکشن ته انرژي پرووایډ کړي. دا چې کوم NADH2 او پایرویک اسید دی دا اوس په مخ کې چې کوم ریسپایریشن دی دا په پاګه کې یوز کیږي. اوس ګورئ ښا دلته ټوټل سور ATP جوړ شول 4 ATP جوړ شول نو تاسو ولیکئ چې ګروس ATP سونه جوړ شول ګروس ATP یا ټوټل ATP سونه دا 4 ATP دا خو په دې کې 2 ATP څه شوی دي هغه یوز شوی دي په پریپریټری پیز کې تاسو ولیدل البته چې 2 ATP یوز شوی دي د دې 4 نه 2 ماینس کړئ نو موږ ته نیټ گین سونه میلاو شي 2 به موږ ته نیټ گین میلاو شي نو دا 2 سره راغی دا 2 راغی نیټ گین نو موږ ته په دې کې نیټ گین سونه میلاو شو 2 ATP میلاو شو نو دا د لکشن تا سټیټسټیک او دای میکانیزم ان شاء الله تعالی په نیکسټ لیکچر کې بعد کریب سایکل خبرې کو او د دې مخکې یو بل ریاکشن دی چې لینک ریاکشن ورته وي هغه ډیسکس کوو.